रोज रज निज मन मुकुर सुधारी भर नव रघुबल बिमल जसु झोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके तुमीरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीत लोक उजागर। रामदूतयतु लित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे कांधे मूंछ जने उतारे। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। लायक जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही तुम प्रिय सहस्र बदन तुम्हारो जस गावे
कही द्रिपति कंठ लगावे। कुबेर दिग पाल जहाते, कवि को विकट कहीं सके तहाते। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। युग सहस्र योजन परमाणु, लील्यो प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल लाज कहे अचरज नाही। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सुख दे आपन तेजस हारो जाते, तीनों लोक जे के कापे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। ओम मनोहर जो कोई लावे, सोई अमित जीवन युग प्रताप तुम्हारा, हे परतीत जगत उजियारा। सिद्धि नव निधि के दाता, अत पर दीन जान की माता। और देवता चित्तन धरई, हनुमंत ते सर्व सुख करई। जय 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 हनुमान बताई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धिता की गौरीता तुलसीदास सदा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बतहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। शपत्र शपुटे शयान बाल मुकुंद मनसा स्मरामि श्री पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति
દધ્યાદિકમો હવશાદ વોચ ગોવિંદદામો દરમાધવેતી ગૃહે ગો પવદુ કદંબાન સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગા પુણ્યાનિ નામા નિપઠન્તિ નિત્ય ગોવિંદદામો દરમાધવેતી સુખં શયાનાય નીલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મૃત્ય તે નિશ્ચિतं તમયતામ્રજન્તિ ગોવિંદદામો દરમાધવેતી હરે સદેવ ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણ સ્યમનોહરાણી સમસ્ત ભક્તા તે વિનાશનાની ગોવિંદદામો દરમાધવેતી સુખાવસાને ઈદમેવ સારં દુઃખાવસાને ઈદમેવ જ્ઞેયં દેહાવસાને ઇદમેવ જાપ્ય ગોવિંદદામો દરમાધવેતી શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનનાથ વિષ્ણુ जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्ददामो दरमाधवेति ગોવિંદ દામો દિરે માધવે
દામોદર માધવે બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય, અંબે માત કી જય, ભાગવત ભગવાન કી જય, સુખદેવજી મહારાજ કી જય, सनातन धर्म की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, राधे 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 बोल, हे अम्बे बोल, ले अम्बे बोल, ले अम्बे बोल, ले अम्बे बोल, अम्बे बोल, अम्बे बोल, अम्बे बोल, हे जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण अरे भाई हरि बोल बापू, बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधे 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 बोल, जय जय राधा रमण हरि 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 बोल,
जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण राधे बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधे 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 बोल जय जय राधा रमण हरि 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 बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि राधा रमण श्याम सुंदर દ્વારિકાધીશની દયાથી આદિશક્તિ માં જગદંબા માં ભગવતીની કૃપાથી જ્યારે આપના ગામના આંગણે વાઘેલા પરિવાર દ્વારા આયોજિત આ શ્યામ સુંદરની આ રાધા રમણની ભાવસભર કથા વહી રહી છે. શ્રીમદ ભાગવતજીમાં લખવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિના જ્યારે ભાગ્ય ખુલી જવાનું હોય, માણસનું જ્યારે ભક્તિમાં દિવસે ને દિવસે વૃદ્ધિ થવાની હોય, માનવને પોતાનું મનુષ્ય જીવન સાર્થક કરવાનું, મનુષ્ય જન્મ સુધારવાનો, જ્યારે પરમાત્મા ઈશ્વર એ માં જગદંબા જ્યારે અવસર આપે છે ત્યારે નિર્ભય બહેન આ શ્રીમદ ભાગવત આ રાધા રમણની કથા આ દ્વારિકાધીશની કથા મને અને આપને સાંભળવાની ઈચ્છા થાય છે. એક સેકન્ડમાં, એક પલમાં, એક મિનિટમાં અનેક પદાર્થમાં રમણ કરતું માણસનું મન, આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ માતાજી અમારું મન સ્થિર રહેતું નથી. જે વસ્તુ જે પદાર્થ પ્રાપ્ત થવાનો હોય કે ન થવાનો હોય, પણ એ મેળવવા માટે માણસનું મન સતત વલખા મારે છે. હરેક વ્યક્તિને જીવનમાં શાંતિ જોઈએ છે. દરેક વ્યક્તિને પોતાના જીવનમાં સુખ જોઈએ છે. દરેક વ્યક્તિને મેરભાઈ બહેન
પોતાના જીવનમાં સમૃદ્ધિ જોઈએ છે. હરેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે અમે ખૂબ સમૃદ્ધ હોય, બધી જ વ્યવસ્થાઓ અમારી પાસે હોય. આવી અપેક્ષા, આવી ઈચ્છા હરેક માણસ વિશ્વનો વ્યક્તિ રાખે છે, પણ દરેક વ્યક્તિને આ પ્રાપ્ત થતું નથી. જીવનમાં સુખ મેળવવા માટે, જીવનમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરીને માનવ જીવનને સાર્થક બનાવવા માટે, જેમ કોઈ બાળક નિત્ય સ્કૂલે જતું હોય તો વર્ષ પૂરું થાય પછી મા બાપ એમ પ્રશ્ન કરે ને કે ભાઈ આખું વર્ષ તું સ્કૂલે ગયો પણ ભણ્યો શું, તારે કેટલા ટકા આવ્યા? એમ હરેક વ્યક્તિ આ પૃથ્વીના ગોળા ઉપર જે કઈ પરમાત્માએ આયુષ્ય આપ્યું હોય, આટલા વર્ષ અહીં જીવન જીવે છે. એ જીવન જીવીને મને અને આપ સર્વને એ મહાસત્તા, એ દેવોનો દેવ મહાદેવ, એ ભગવાન ભોળિયોનાથ, એ ઈશ્વર હરેક વ્યક્તિને પ્રશ્ન કરે છે. આપણે કહીએ છીએ ને ભાઈ કે અમુક વ્યક્તિ સ્વર્ગમાં જાય છે, અમુક વ્યક્તિ નરકમાં જાય છે. ગરુડ પુરાણમાં તો લખવામાં આવ્યું છે સ્વર્ગ પણ છે, નરક પણ છે. આ પૃથ્વી ઉપર સત્ય પણ છે, અસત્ય પણ છે, ધર્મ પણ છે, અધર્મ પણ છે. માણસે કયા માર્ગે જાવું, કયા પંથે જાવું, કેવા વ્યક્તિઓનો સંગ કરવો, શું સાંભળવું કે જે સાંભળ્યા બાદ, જે સંગ કર્યા બાદ આપણું જીવન સાર્થક બને. તો ઈશ્વરની કૃપાથી, માં જગદંબાની દયાથી જીવનમાં આધ્યાત્મિક યાત્રા કરતા કરતા એવું લાગી રહ્યું છે કે સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનો એક જ માર્ગ છે કે સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. સદૈવ આ ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ કરો, સદૈવ આ ભાગવતજીની કથાનું ચિંતન કરો. કદાચ આપણે વાંચતા ન આવડતું હોય, નિત્ય આપણે કથા ન સાંભળી શકીએ, તો મેરે ભાઈ બહેન, શ્યામ સુંદર દ્વારિકાધીશ કહે છે કે કોઈ દ્વારિકાધીશનું નામ સ્મરણ ન કરે, કોઈ હરે કૃષ્ણ ન બોલે, પણ માત્ર ભાવથી, કુભાવથી કોઈ વ્યક્તિ રાધે રાધે નું સ્મરણ કરે છે, રાધા નામ ઉચ્ચારે છે, તો તેના ઉપર એ દ્વારિકાધીશ પ્રસન્ન થાય છે. જે રાધા ભક્તિનું સ્વરૂપ છે, જે રાધા સમર્પણનું સ્વરૂપ છે, જેમાં રાધા જ્ઞાન અને ત્યાગની મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. કાલે આપણે કથાનું શ્રવણ કર્યું કે શ્યામ સુંદર નું પ્રાગટ્ય મથુરાની જેલમાં થયું, પણ એ ગોવિંદ, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર લઈ પ્રાગટ્ય થઈ અને બ્રજની ભૂમિમાં પધાર્યા. એ ઈશ્વરને, એ પરમાત્માને, એ પૂર્ણ બ્રહ્મને કેવી ભૂમિ, કેવી જગ્યા, કેવો વ્યક્તિ ગમે છે કે જે માનવના જીવનમાં પરમ શ્રદ્ધા હોય, જે માણસના જીવનમાં ભગવાન ઉપર પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ હોય,
જે માણસ સાચી રીતે ભગવાનનો શરણાગત હોય. ઘણા મને પ્રશ્ન કરતા હોય છે, માતાજી અમે તો કઈ ભણેલા નથી. મેરે ભાઈ, આ ભૌતિક પદાર્થ મેળવવા માટે, આ દુનિયાના રીત રિવાજ સમજવા માટે, જાણવા માટે આ સ્કૂલ, કોલેજ, યુનિવર્સિટીમાં જે અભ્યાસ થાય છે એ ભણવો પડે છે. પણ ભગવાનને મેળવવા માટે, કૃષ્ણને મેળવવા માટે, રામને મેળવવા માટે, માતાજીને મેળવવા માટે, તેની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ સ્કૂલમાં, કોઈ કોલેજમાં, કોઈ યુનિવર્સિટીમાં જવાની જરૂર નથી. એ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક જ વસ્તુની જરૂર છે, સાચી શ્રદ્ધાની, સાચા ભાવની, સાચી શરણાગતિ. તો આવી સાચી શ્રદ્ધા, સાચો ભાવ અને સાચા પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ અહીં કથામાં વધારે આપ સર્વ ભક્તજનોને યુટ્યુબમાં પણ લાઈવ પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે. એ લાઈવ પ્રસારણના માધ્યમ દ્વારા જે ભક્તો, જે વૈષ્ણવો આ શ્યામ સુંદરની કથાનો રસપાન કરી રહ્યા છે, એ આપ સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય ભગવાન. આ એ મેરે ભાઈ બહેન, એ જ ગોવિંદની, એ શ્યામની, એ રાધા રમણની કથામાં હું અને આપ સર્વ પ્રવેશ કરીએ. ત્રાપ્ત જીવન તવી વિરીડિત કલમે શાપ. શ્રવણ મંગલા શ્રીમદાતત ભુવિ ગુણંતિ તે ભૂરિદા જના. ત્રાપ્ત જીવન તવી વિરીડિત કલમ શાપ. શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતત ભુવિ ગુણંતિ તે ભૂરિદા જના. સુખદેવજી મહારાજ અને હસ્તિનાપુરનો સમ્રાટ રાજન પરીક્ષિત માં ગંગાને કિનારે, માં ભગીરથની કિનારે બેસી રહ્યા છે. અનેક ઋષિવરો, અનેક મહાપુરુષો આ કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. મહારાજ પરીક્ષિતે પોતાની આંખ બંધ કરી છે. એ શ્યામ સુંદર ભગવાન નારાયણનું ધ્યાન ધર્યું છે. પરમ વૈરાગી સંત શિરોમણી એવા સુખદેવજી મહારાજ કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે કે રાજન
અતૃપ્ત આત્માઓને તૃપ્તિ આપનાર, શાંત જીવોને શાંતિ આપનાર, દુખી મનને સુખ આપનાર. જો કોઈ નામ હોય, જો કોઈ શબ્દ હોય, જો કોઈ કથા હોય, તો તવ કથામૃત તૃપ્ત જીવન. કે શ્યામ સુંદરની એ રાધા રમણની કથાનું રસપાન કરવાથી, સાંભળવા એ આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આવા જ પરમ શ્રદ્ધાળુ શ્યામ સુંદરના પરમ આશ્રિત એવા ભક્ત સુદામજી મહારાજ થઈ ગયા. જી સુદામજી મહારાજનો જન્મ બ્રાહ્મણના ઘરે થયો હતો. બાલ્ય અવસ્થાથી ભક્ત સુદામો અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે મળી સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં વિદ્યાભ્યાસ કર્યો હતો. જી સુદામજી મહારાજને દ્વારિકાધીશે વણ માગે તેની દરેક મનની ઈચ્છાઓ પૂરી કરી. જે ગોવિંદે બધી જ વ્રજ બાળાઓને વચન આપ્યું કે વ્રજ બાળાઓ, હું જ્યારે સ્વધામ જઈશ એ પેલા આ બધી જ ગોપીઓને હું દર્શન આપીશ. કૌરવ અને પાંડવોનું યુદ્ધ સમાપ્ત થયું છે. એ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં બધી જ વ્રજ બાળાઓની સાથે ગોવિંદે મુલાકાત કરી છે. ભૌમાસુર નામના રાજા પાસે 16,000 કન્યાઓ કેદ હતી. એ 16,000 કન્યાઓને મુક્ત કરી દ્વારિકાધીશે પોતાનું શરણ આપે છે. દત્ત ભગવાને 24 ગુરુઓ કર્યા છે. અહીં બધા જ વેદો સ્તુતિ કરવા માંડ્યા. હે નારાયણ, હે ગોવિંદ, તમારા વગરનો વૈકુંઠ સૂનો સૂનો છે. અહીં દ્વારિકાધીશ બધા જ યાદવોની સાથે રાજ્ય ચલાવી રહ્યા છે. સરસ મજાનો ગોમતીનો ઘાટ છે. એ ગોમતીના ઘાટ પર બેસી શ્યામ સુંદર પોતાનું બાળપણ વાગોળી રહ્યા છે. એ બાલ્ય અવસ્થાની, એ નાનપણની જ્યાં યાદ આવતા જ ગોવિંદની આંખ ધીરે ધીરે ભીની થાય છે. એ જ શ્યામને એ દ્વારિકાધીશને યાદ આવી ગઈ છે પોતાના વ્રજની. એ શ્યામને દ્વારિકાધીશને યાદ આવે છે યમુનાના કિનારે જે કદમ વૃક્ષ હતું તેને. મનમાં વિચાર કરે છે કે હું દ્વારિકાધીશનો રાજા છું. હવે ટૂંક સમયમાં આ ભારત વર્ષની ભૂમિ છોડી મારે સ્વધામ તરફ પ્રયાણ કરવાનું છે. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નંદ અને યશોદામાના ઋણમાંથી મુક્ત બની ગયા, મા દેવકી અને વસુદેવજીના ઋણમાંથી પણ મુક્ત થઈ ગયા. પણ જે શ્યામ એ અભણ મહિલાઓ, અજ્ઞાન મહિલાઓ, વ્રજ બાળાઓને કહ્યું કે ગોપીઓ, આ દ્વારિકાધીશ, આ પૂર્ણ બ્રહ્મ, આ ગોવિંદ ગોપીઓના ઋણમાં જન્મે જન્મે તમારો ઋણી રહેશે. તો એ વ્રજ બાળાઓએ, ગોપીઓએ મેરે ભાઈ બહેન એવું તો શું કર્યું? શ્રીમદ ભાગવતજીમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ગોપ બાલા ઇતિ ગોપી. જે ગોપી કોઈ સ્ત્રી પણ નથી, જે ગોપી કોઈ પુરુષ પણ નથી.
જીવરજ વાળાઓ પોતાના આંગણામાં રહેલી ગાયોની સેવા કરે છે, જે ઘરની બધી જવાબદારીઓ નિભાવે છે, છતાં પણ દિવસ અને રાત એક જ સ્મરણ રહે છે કે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. જે કદમના વૃક્ષ પર બેસી પીળા પીતાંબર જેણે ધારણ કર્યા છે, મસ્તક ઉપર મોરપીંછનો મુગુટ રહી ગયો છે, મુખ ઉપર વાંસીના સૂર છેડી રહ્યા છે, મારા રે શ્યામની પાસે બિરાજે છે. સૂર્યનારાયણ ભગવાન અસ્ત થવાનો સમય થયો છે. અહીં મારા રાધા એ શ્યામ ગોવિંદની સામું જોઈને કહે છે કે લાલા, આજ મને એવું લાગી રહ્યું છે કે તારા મુખમાં કાંઈક પરિવર્તન લાગે છે. ધીમો ધીમો માં એમના જીવ જળ વહી રહ્યું છે. સમગ્ર વાતાવરણ સ્તબ્ધ થઈ ગયું છે. એ માધવ એકી નજરે રાધાની સામું જોઈ રહ્યા છે. કહે કે રાધા, તને છોડી અને તારો કૃષ્ણ જાય તો જાય પણ કહા, જાવું તો જાવું ભી કહા. કારણ કે કૃષ્ણ ત્યાં વસે છે કે જ્યાં રાધા રહે છે. કહેવાય છે કે વ્રજની ભૂમિમાં, એ વ્રજની મિટ્ટીમાં, એ કદમના વૃક્ષની ડાળી ડાળી પત્તા પત્તા ઉપર એક નામ, એક અવાજ આ દિલ સુધી સંભળાઈ રહ્યો છે. રાધા માધવ નિકુંજે વિહારી. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. જય ગોપી જનવલ્લભ જય ગિરિવરધારી. જય ગોપી જનવલ્લભ જય ગિરિવરધારી. યશોદાનંદન જય વ્રજરંજન. યશોદાનંદન જય વ્રજરંજન. યમુના તીર બલિહારી જય ગિરિવરધારી. શ્રી રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી. જય રાધા માધવ જય કુંજ એ શ્યામ માં રાધે નિત્ય કદમના વૃક્ષ પર નિવાસ કરે છે. જે વૃક્ષની ડાળીએ ડાળીએ બેરે ભાઈ બહેન અવાજ સંભળાય છે કે રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ. રાધા કહે છે ગોવિંદ,
એ શ્યામ આ તારા મુખમાં કાંઈક મને પરિવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે. હે લાલા, તું અમને વ્રજ બાળકોને છોડી અને જતો તો નહીં રહે ને? ગોવિંદે નજર નીચી કરી છે. સાંજ પડતા જ બધા જ વ્રજ બાળકોની સાથે પોતાના નંદાલયમાં પ્રવેશ કર્યો. એ વૃદ્ધ યશોદામાં, એ પ્રેમાળ યશોદામાં કૃષ્ણ અને બલરામની પ્રતીક્ષા કરે છે કે ક્યારે કૃષ્ણ આવશે, ક્યારે મારો દીકરો બલરામ આવશે. મૈયા યશોદાએ સરસ મજાની રસોઈ બનાવી છે. એક પાટલા ઉપર થાળી મૂકી છે, બીજા પાટલા પર થાળી મૂકી છે. પોતાના પ્રેમાળ હાથથી યશોદામાં કૃષ્ણ અને બલરામને ભોજન કરાવી રહી છે. કારણ કે માનો પ્રેમ પૂર્ણ પ્રેમ છે. માં શબ્દ જ મેરે ભાઈ બહેન પૂર્ણ શબ્દ છે. જે મા બાપને, જે માને પોતાના સંતાન ઉપર પ્રેમ હોય છે, વાત્સલ્ય હોય છે, એટલો પ્રેમ માં પોતાને ખુદને પણ નથી કરતી. માં યશોદાની સામું જોઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક નજરે જોઈ રહ્યા છે કે મુક્તિ બોલું માં, મને હાચે જ બાળપણ સાંભળે મોટાની મોટપ બધી મને કડવી લાગે કાગા. ભોજન કરી શ્યામ સુંદર નંદ બાબાની પાસે બેઠા છે. કહ્યું કે પિતાજી, અક્રૂરજી તેડવા આવ્યા છે, મારે મથુરા તરફ સવારે જવાનું છે. આપ તો પરિસ્થિતિને, સમયને, વ્યવસ્થાને સમજી શકો છો. नंद बाबा कहे करे लाला ऐसा क्यों बोल रहा है? શું તું મથુરાથી પાછો વ્રજમાં નથી આવવાનો? કહ્યું પિતાજી, મને ખબર છે કે મારા વગરની મારી યશોદામાં જીવી નહીં શકે. હું ન હોઉં ને તો એ પિતાજી મારી યશોદા માનું ધ્યાન રાખજો. મૈયા યશોદા કહે કરે લાલા, આજ તારી વાણીમાં, તારા સ્વભાવમાં, તારા મુખમાં કાંઈક મને પરિવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે. એ જકરુરજી સવાર પડી છે, રથ પર બેસાડી ધીરે ધીરે મથુરા તરફ પ્રયાણ કર્યું છે. એ યમુનાનો કિનારો, એ યમુનાનું જળ શાંતિથી વહી રહ્યું છે. એ યમુનાના કિનારે કદમના વૃક્ષ પર બેસી માં રાધા પ્રતીક્ષા કરે છે કે હમણાં કૃષ્ણ આવશે, હમણાં ભાઈ બલરામ આવશે. ત્યાં જ કોઈ ગોપી આવીને કહ્યું કે રાધા, તને કાંઈ ખબર નથી? તને કાંઈ હજી સુધી સમાચાર નથી મળ્યા કે ક્યાં બહેન, ક્યાં બાત હૈ? કહ્યું કે રાધે, એ શ્યામ, એ કૃષ્ણ ને બલરામ ગોકુળ છોડી મથુરા તરફ જાય છે. આ શબ્દ જ્યાં રાધાએ સાંભળ્યા ત્યાં કોઈ પાગલ વ્યક્તિ હોય એમ રાધાએ યમુનાના કિનારાથી વ્રજની ભૂમિ ઉપર જવા માટે દોડ મૂકી છે.
એ શ્યામ સુંદરનો રથ ધીરે ધીરે જઈ રહ્યો છે. એ રથના પૈડાની પાછળ ધૂળ ઉડી રહી છે. એ ધૂળે એ માટીએ કૃષ્ણને કીધું કે હે ગોવિંદ, હે લાલા, જે નિત્ય તારા માટે જે જીવી રહી છે, તારા શ્વાસે તારા વિશ્વાસે જેનું જીવન ચાલે છે, એ જ રાધા તારી પાછળ પાછળ આવી રહી છે. અક્રૂરજીને ગોવિંદે કહ્યું કે અક્રૂર રથ ઉભો રાખો. અક્રૂરજીએ ત્યાં રથ સ્થિર કર્યો છે. એ રથમાંથી શ્યામ સુંદર નીચે ઉતરી ગયા. એક નજરે રાધા કૃષ્ણની સામુ જોવે છે, કૃષ્ણ રાધાની સામુ જોવે છે. એ દુખી નજરે, એ વ્યાકુળ નજરે રાધે ગોવિંદ કહે છે કે લાલા, હે ગોવિંદ, તારે જો આ વ્રજ છોડી અને મથુરા તરફ જવું હતું તો આ વ્રજમાં તમે આવ્યા શા માટે? અને વ્રજમાં આવી નાટ આટલી માયા લગાડી પછી કહે ગોવિંદ, હે કૃષ્ણ, તારી વગરનું વ્રજ જીવશે કે પ્રેમ પ્રેમ સબ કોઈ કહે, પ્રેમ ન જાને કોઈ. प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को. इसलिए मीराबाई ने कहा ने कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत के दुख हो, ए द्वारिकाधीश, हे गोविंद, जो मने खबर हो कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत के दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत के नाही को. જે રાધા ત્યાગની મૂર્તિ છે, જે રાધા સમર્પણની મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે, એ રાધાને જોઈ શ્યામ સુંદર રથની નીચે ઉતરી ગયા છે. પોતાના કટિભાગમાં જે બાંસુરી હતી એ બાંસુરી લઈ રાધાના હાથમાં સમર્પિત કરી છે કે રાધા, જા તારો કૃષ્ણ તને વચન આપે છે કે જે વાંસીનો સૂર છેડી મને આનંદ આવતો હતો, જે વાંસળીમાં મારો પ્રાણ સમાયેલો છે, એ શ્યામ, એ ગોવિંદ આ દિન પછી ક્યારેય વાંસળી નહીં વગાડે. જે રાધા કૃષ્ણ ગયા બાદ એ કદમના વૃક્ષ નીચે બેસી ગયા છે. નિત્ય એક અવાજ, એક પોકાર એ રાધા દિન સુધી કરી રહ્યા છે. જ્યારે આપણે વ્રજમાં જઈએ, જ્યારે આપણે યમુનાના કિનારે બેસીએ ને મેરે ભાઈ બહેન, તે રાધાનો આર્તનાદ, એ રાધાના શબ્દ, એ રાધાની કૃષ્ણ ભક્તિ આ દિન સુધી ત્યાં સંભળાઈ રહી છે. काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी,
काहे तेरी अखियों में पानी पानी, कृष्ण दीवानी राधा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी राधा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 हो राधा प्रेम दीवानी, राधा कृष्ण दीवानी, हे राधा प्रेम दीवानी, राधा कृष्ण दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी पानी, कृष्ण दीवानी राधा प्रेम दीवानी, कृष्ण दीवानी राधा प्रेम दीवानी। એ દ્વારિકાધીશને પોતાની બાલ્ય અવસ્થા યાદ આવે છે। સાંજે બધા જ યાદવો એ શ્યામ સુંદરા દ્વારિકાધીશના મહેલમાં આવીને કહે કે દ્વારિકાધીશ, અમારે બધા જ યાદવોએ તમારી સાથે મળીને કુટુંબ યાત્રા કરવી છે। પ્રવાસ ક્ષેત્રમાં બધા જ યાદવોની સાથે દ્વારિકાધીશ પધાર્યા છે। મુનિ મહારાજ દુર્વાસાનું યાદવોએ પરીક્ષા કરી। એક સંતની પરીક્ષા, એક શાસ્ત્રની પરીક્ષા, ત્રીજી વીરભાઈબેન મંત્રની પરીક્ષા। આ ત્રણની ક્યારેય પરીક્ષા ન કરાય, આના પર તો વિશ્વાસ રાખી જીવન ચલાવાય। શ્યામ નામના યાદવે આ પરીક્ષા કરતા જ તેની કુખે એક મુશળ ઉત્પન્ન થયું છે। એ મુશળ ઘસવાથી એરકા નામનું ઘાસ ઉત્પન્ન થયું। બધાએ મદિરાનું પાન કર્યું છે। એ મદિરાનું પાન કરતા જ પોતાની સદબુદ્ધિ, સારી બુદ્ધિ અતિ નાશ પામી છે। ત્યારે મેરે ભાઈ બહેન આ શાસ્ત્ર સાંભળ્યા બાદ, સત્સંગ સાંભળ્યા બાદ, સાચા સંતોની કંઠી પોતાના ગળામાં ધારણ કર્યા પછી ન કરવાના વ્યસન ક્યારેય ન કરવા। પીવા જેવું હોય, લેવા જેવું હોય, અમૃત સમાન હોય તે રામ અને કૃષ્ણનું નામ સ્મરણ છે। અહીં દ્વારિકાધીશ પીપળાના વૃક્ષ નીચે બેઠા છે। જરા નામના પારધીએ બાણ છોડતા જ પ્રભુના જમણા ચરણા વિંદમાં બાણ વાગી ગયું છે। આ ભારત વર્ષની ભૂમિ પર આવી મને અને આપને સર્વને પાવન કરનાર એવો દ્વારિકાધીશ એ શ્યામ સુંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સ્વધામ તરફ પ્રયાણ કર્યું છે। બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય, દ્વારિકાધીશ કી જય। મહારાજ પરીક્ષિત માં ગંગાને કિનારે બેસી ગયા છે। સુખદેવજી મહારાજ કહે કે રાજન, मैं यथा ज्ञान अनुसार, यथा मति अनुसार मैं 7 દિવસ સુધી આ શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સંભળાવી। હું તને આશીર્વાદ આપું છું કે તારા આત્માને પણ નિર્વાણ પદ પ્રાપ્ત થાય। આશીર્વાદ આપી સુખદેવજી મહારાજ તપ કરવા માટે, સાધના કરવા માટે, લોક મંગલના કાર્ય કરવા માટે
આગળ નીકળ્યા છે. બોલે સુખદેવજી મહારાજ માં ગંગાને કિનારે હસ્તિનાપુરનો સમ્રાટ મહારાજ પરીક્ષિત એકલા બેઠા છે. જે પરીક્ષિતને શમીક ઋષિના દીકરા શૃંગી ઋષિએ શાપ આપ્યો હતો કે રાજન, તમારું 7 દિવસમાં મૃત્યુ થશે સર્પદંશના કારણે. વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પૂજા અર્ચના કરવા પધાર્યા છે. એ ફૂલા કરડિયામાંથી સર્પરાજ તક્ષક કે બહાર આવી પરીક્ષિત મહારાજના પગમાં દંશ આપ્યો છે. સર્પદંશ થવાથી જ પરીક્ષિત મહારાજના આખા શરીરમાં વિષ ફેલાઈ ગઈ. જેણે 7 દિવસ સુધી ભાગવતજીની કથા સાંભળી છે, જેણે 7 દિવસ સુધી સંતોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા છે, એ મહારાજ પોતાનું શરીર છોડી મોક્ષ ગતિ જવા તરફનો માર્ગ શોધી રહ્યા છે. રાજા હોય, રંગ હોય, સંત હોય કે ઈશ્વર હોય, હરેક વ્યક્તિ મેરે ભાઈ બહેન આ પૃથ્વીનો ગોળો છોડીને એકવાર અવશ્ય જવાનું છે. પણ ઈશ્વર પાસે, ભગવાન પાસે એક જ પ્રાર્થના કરો કે ઇતના તું કરના जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी वट हो श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी वट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री महाराज परीक्षिते आ 7 દિવસ સુધી શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા સાંભળી. એ સાંભળવાથી, એ શ્રવણ કરવાથી પરીક્ષિત મહારાજના આત્માને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. શ્રીમદ ભાગવત એ માનવ જીવનની ને મોક્ષ આપનારી ગાથા છે. શ્રીમદ ભાગવતજીની કથા કોઈ વાસનાગત જીવાત્માઓ હોય, જે આત્માઓ ભટકતા હોય, તેની પાછળ શાસ્ત્રોક્ત રીતે ભાગવતજીની કથા કરાવવામાં આવે. તે આત્માઓને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે વ્યક્તિ આદિ વ્યાધિથી પીડાતો હોય તો એ વ્યક્તિ પણ આ 7 દિવસ સુધી સાચી શ્રદ્ધા રાખી આ શ્યામ સુંદરની કથા સાંભળે છે તો એના મનના મનોરથ દ્વારિકાધીશ પૂરા કરે છે. તો આજ ભગવાનની કથા
મેં અને આપ સર્વે મેરા ભાઈ બહેન સાથે મળી એ ગોવિંદા ગુણગાન ગાય. આ 7 દિવસમાં વ્યાસપીઠ ઉપરથી જે કાંઈ કહેવાનું હોય, જે કાંઈ કથા આપે સાંભળી હોય, એ 7 દિવસની કથામાં કોઈ વાત, કોઈ વિચાર, કોઈ વાક્ય આપના મનને સ્પર્શી ગયું હોય તો એ પ્રમાણે મેરે ભાઈ બહેન જીવન જીવવાની નવી શરૂઆત કરજો. નાનકડા ગોકુળિયા જેવું તમારું ધનકવાડા ગામ, જે અહીં આવી અમારા મનને ખૂબ મેરે ભાઈ બહેન પ્રસન્નતા થાય છે. ક્યાં 7 દિવસ પૂરા થઈ ગયા એ અમને ખબર નથી. તમારા બધાયનો ભાવ, તમારા બધાયનો પ્રેમ અને તમારા બધાની નિખાલસતા જોઈ મારું મન ખૂબ પ્રસન્ન છે. દેવબા અને તેનો સમગ્ર પરિવાર, અમે બેનનું નામ જ ખૂબ સારું છે, દેવબા. મને તો નામ જ બહુ ગમે કે દેવોને જે પ્રિય છે, અને દેવોને જે પ્રિય હોય ને એ જ અમને સંતોને વાલા. દેવબાનો ભાવ, દેવબાનો પ્રેમ, તેની નિખાલસતા અને તેની સાચી શ્રદ્ધા, જેને શાસ્ત્ર ઉપર, સંતો ઉપર અને પરમાત્મા ઉપર જેને સાચો ભરોસો છે, જેને ભાવથી પોતાના પિતૃઓના મોક્ષ ગતિ માટે ભાગવતજીની કથા કરાવી, તેના પિતૃઓ તો મેરે ભાઈ બહેન મોક્ષ ગતિને પામી જ ગયા છે. પણ સાથે સાથે દેવબાને, તેના સમગ્ર પરિવારને હું ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપું છું કે તમારા વંશમાં, તમારા પરિવારમાં ઠાકોરજીની, કાળિયા ઠાકરની આવી ભક્તિ નિરંતર રહે. કારણ કે જ્યાં ભક્તિ છે, જ્યાં ધર્મ છે, જ્યાં સંસ્કાર છે, ત્યાં જ મેરે ભાઈ બહેન સુખ અને લક્ષ્મી નિવાસ કરે છે. જે લક્ષ્મી ધર્મના કાર્યમાં આવી ભાગવતજીની કથાઓમાં વપરાય છે. મારા ખૂબ ખૂબ મેરે ભાઈ બહેન આપ સર્વને મારા આશીર્વાદ. જે આ કથા યજ્ઞમાં જે કોઈ ભાઈઓએ, બહેનોએ, વડીલોએ પોતાના તનથી, પોતાના મનથી કે ધનથી જે કાંઈ સેવા કરી છે એ આપ સર્વને મારા ખૂબ ખૂબ પ્રસન્નતા, ખૂબ ખૂબ મેરે ભાઈ બહેન આશીર્વાદ. જો દ્વારિકાધીશની, કાળિયા ઠાકરની, માં જગદંબા ભગવતીની જો એની કૃપા હશે, એની મરજી હશે તો પાછું આ ભાગવતજીની કથાના માધ્યમ દ્વારા અમારે આ ધનકવાડામાં આવવાનું પાછું બનશે. જો એની કૃપા હશે તો બા. કે 7 દિવસના ચાંદડા પર આટલી મમતા શા માટે, આટલી મમતા શા માટે. 7 દિવસના ચાંદડા પર આટલી મમતા શા માટે, આટલી મમતા શા માટે. છોડ કે સબ माल खजाना अंते अकेला जाना है, अंते अकेला जाना है.
સાત દિવસના આ ચાંદલડા પર આટલી મમતા શા માટે એ આટલી મમતા શા માટે मेरे भाई बहन जीवन जीवा જેવું છે જીવન પ્રાપ્ત કરી અને કંઈક પામવા જેવું છે અને એ પામવા જેવું હોય તો સાચા સંતોની શરણાગતિ છે જીવનમાં પામવા જેવું હોય તો ધર્મ કર્યા જેવું છે જીવનમાં કરવા જેવું હોય તો મેરે ભાઈ બહેન આવી ભાગવતજીની કથાઓ કરવા જેવી છે આ માર્ગે ચાલો તો ખરા બાપ હીરે માર્ગ મારે જોવા એવા કબીર કહે છે હીરે માર્ગ મારે જોવા જો તમારા વંશને તમારી પરંપરાને તમારા બાળકોને સુખી રાખવા માંગતા હો તો બાપ ખૂબ ધર્મ કરો જીવનમાં છોડવા જેવું હોય તો ત્રણ વસ્તુનો સદૈવ ત્યાગ કરો પહેલું છે મેરે ભાઈ બહેન વ્યસન કે માણસ જ્યારે વ્યસનમાં ફસાય છે ત્યારે એ વ્યસન માણસ નથી કરતો પણ વ્યસન માણસને ખાઈ જાય છે જો સંગ દોષના કારણે સદબુદ્ધિના અભાવે આવા કોઈ વ્યસનોમાં ફસાણા હોય તો મેરે ભાઈ બહેન આ ભાગવતજીની કથા સાંભળ્યા બાદ આ દ્વારિકાધીશની કથા સાંભળ્યા બાદ એ વ્યસનનો ત્યાગ કરજો પીવા જેવું હોય લેવા જેવું હોય તો રામ અને કૃષ્ણનો રસ પીઓ બા राम का नाम लो कृष्ण का नाम लो मां जगदम्बा का नाम स्मरण करो बीजू છે मेरे भाई बहन कुसंगी माणसનો સંગ ન કરો ઘણીવાર વ્યક્તિ સારો હોય સજ્જન હોય તેનામાં કોઈ દુર્ગુણ ન હોય પણ એ જ વ્યક્તિને કુસંગી માણસનો સંગ થઈ જાય તો એ સારો માણસ પણ કુસંગ અને વ્યસનમાં ફસાય છે એવા વ્યક્તિઓનો ક્યારેય સંગ ન કરો એક વ્યસન બીજું કુસંગ અને ત્રીજું છે મેરે ભાઈ બહેન કુવિચાર ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે સારા વિચાર કરવા માટે ભગવાને વાણી આપી છે સારું બોલવા માટે ઈશ્વરે કાન આપ્યા છે સારું સાંભળવા માટે તો આવા વ્યક્તિઓનો મેરે ભાઈ બહેન ક્યારેય સંગ ન કરો આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી જે કાંઈ મારા કાળિયા ઠાકરના ગુણાનુવાદ થયા હોય એવી કોઈ વાત કોઈ વિચાર કોઈ શબ્દ તમારા મનને સ્પર્શી ગયો હોય એ પ્રમાણે બાપ જીવન જીવવાની નવી શરૂઆત કરજો વ્યાસપીઠની સાથે ઘણા વર્ષોથી જે જોડાણા છે જે વ્યાસપીઠની સારી એવી સેવા કરે છે એવા અમારા સિહોરના એડીવર્ક સ્ટુડિયોના માલિક દર્શનભાઈ જાની અને તેની સમગ્ર ટીમ એ વ્યાસપીઠની સેવા કરે છે જેના દ્વારા યુટ્યુબ થી સમગ્ર વિશ્વને આ કથા પોતાના ઘરે સાંભળવા મળે છે અહીં ધનકવાડામાં થોડોક નેટનો પ્રોબ્લેમ છે એટલે કથા લાઈવ થઈ શકતી નથી ભાઈઓ આજે જવાના છે એટલે કાલે બધી જ કથા યુટ્યુબમાં આપ સર્વને જોવા મળશે અમારી સાથે જે અમારો સંગીતનો સ્ટાફ છે અમારા બજરંગભાઈ અમારા ગોપાલભાઈ અને અમારા જટાશંકરભાઈ
એ ઘણા વર્ષોથી વ્યાસપીઠની બાપ ખૂબ ખૂબ સેવા કરે છે. ગામડાથી લઈ શહેર સુધી જો માં ભગવતીની દયા હોય તો વિદેશમાં પણ કાળીઓ ઠાકર લઈ જશે. પણ કોઈ જગ્યાએ મેરા ભાઈ બહેન આ ભાઈઓ મને કોઈ દિવસ કાંઈ ફરિયાદ કરતા નથી. જ્યારે પૂછું ત્યારે એમ જ કે માતાજી બધી જ વ્યવસ્થા છે. ઈશ્વરની કૃપા હોય, માં અંબાની દયા હોય ત્યાં સુધી બાપ આપણે સાથે મળીને હરિગુણ ગાઈ, હરિગુણ ગવડાવી અને ગામડે ગામડે શહેરે શહેરે લોકોને કહી બાપ રટવા જેવું હોય, લેવા જેવું હોય તો એ મારા કૃષ્ણનું નામ છે. राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम नाम शोर मचावो गली गली. राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम. બાપ અમારો તો ધર્મ છે, અમારો સંન્યાસીનો ધર્મ છે કે તમને બધાયને ધર્મના રસ્તે લઈ જવા. અમારો ધર્મ છે કે તમને રામ અને કૃષ્ણનું નામ લેતા કરી દેવા. અમારો ધર્મ છે કે તમને જીવનની સાચી રીત, સાચી રાહ બતાવે. અમારો આશ્રમ ભાવનગર જિલ્લામાં સિહોર તાલુકો છે. એ સિહોરની પાસે ટાણા ગામ છે. એ ટાણા ગામમાં નવદુર્ગા આશ્રમ રહેલો છે. જે નવદુર્ગા આશ્રમમાં માં અંબાનું, ભગવાન ભોળાનાથનું, કાળ ભૈરવનું મંદિર છે. એ આશ્રમ ઘણી બધી સમાજ સેવાઓના કાર્યો પણ કરે છે. આશ્રમમાં ગૌશાળા પણ ચાલે છે. જ્યારે જ્યારે માં ભગવતીની કૃપા હોય ત્યારે આશ્રમ દ્વારા એવી કોઈ બેન દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન પણ કરાવવામાં આવે છે. જે ગરીબ માણસો હોય, અનાથ લોકો હોય તેના ઘર સુધી મેરે ભાઈ બહેન એના જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ આશ્રમ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવે છે. આપ સર્વને હું આમંત્રણ આપું છું કે ગુરુ પૂર્ણિમા હવે નજીક આવે છે. અષાઢ મહિનો હોય, અષાઢ મહિનાની પૂનમ હોય એને ગુરુ પૂર્ણિમા કહેવાય છે. તો તમે આખું ધનકવાડા મેરે ભાઈ બહેન આશ્રમે બધાય આવજો. મેં ભાઈઓને કીધું છે કે આખી લક્ઝરી બસ બંધાવી આખું ધનકવાડા ટાણા નવદુર્ગા આશ્રમમાં તમારું મા બાપનું ઘર સમજીને આવજો. તમારા ગામમાં અમને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો છે. પુનઃ પુનઃ મારી ખૂબ ખૂબ પ્રસન્નતા. અને આ માઇક સેટ વાળા ભાઈનો માઇક તો એવું સારું છે ને, આવું તો અમેરિકામાં ન હોય, ઓસ્ટ્રેલિયામાં ન હોય, જર્મનમાં ન હોય. ઓ ભાઈ, માવા ખાતા જાઓ અને માઇક સેટ વગાડતા જાઓ. મારી ખૂબ ખૂબ પ્રસન્નતા. આઈએ 2 મિનિટ હરિ કીર્તન કરી આજ આ ધનકવાડાની વ્યાસપીઠ પરથી કથા જ્યારે વિરામ તરફ જઈ રહી છે ત્યારે હે પ્યાલો મેં તો પીધો રે ભાગવતજીના નામનો. પ્યાલો મેં તો પીધો રે ભાગવતજીના નામનો. આપણે શેના નામનો પ્યાલો પીધો મેરે ભાઈ બહેન? હે ભાઈઓ, શેના નામનો પ્યાલો પીધો? આ ભાઈ બોલે છે, બેનોથી બીવે છે. આમાં કઈ સમજાતું નથી. આ ભાઈ બીતા નથી ક્યાંય બેનોથી. શેના નામનો પ્યાલો પીધો? હે? હા, એટલે ભાગવતના નામના પ્યાલા પીધા બાદ
પછી ન પીવાના પ્યાલા ક્યારે પીતા નહીં બા. હાલો બેન ભાઈ બેન થોડી વાર 2 મિનિટ ઊભા થઈ જાવ. આપણે હરિ નામનું કીર્તન લઈ અને પછી આરતી અને થાળ પૂજન. ये प्यालो में तो पीधो रे भागवत जी नामनो प्यालो में तो पीधो रे भागवत जी नामनो हे मार्ग नो खोली दो रे सतगुरु नामनो प्यालो में तो पीधो रे भगवत जी नामनो कोई मने आम कहे कोई मने तेम कहे कोई मने आम कहे कोई मने तेम कहे हे मां जय जगदम्बा. हे मार्ग नो कोली दोहरे भागवत जी ना नामनो प्यालो में तो पीधो रे भागवत जी ना नामनो जय द्वारकाधीश जय भगवती. ओम नमो नारायण. हे मां जय जगदम्बा जय भगवती. हरि ओम दत्ता जय गुरुदेव. हे मां जय जय श्री राधे. हे बोलो એ હૈયાને હરાવી દીધું મનડાને મનાવી લીધું હૈયાને હરાવી લીધું મનડાને મનાવી લીધું હે માર્ગનો ખોલી દો રે ભાગવતજી ના નામનો हे प्यालो में तो पीधो रे गुरु जी ना नामनो जय द्वारकाधीश जय भगवती. ओम नमो नारायण. हे मां हे माधव जय गिरनारी. हे वागी रे मथुरा में मोरली वागी रे हे वागी रे मथुरा में मोरली वागी रे वागी मोरली गोकुल में केम रे वायर घुराई रण छोड़ जी हो नाना हिंडोले दुवार क्या में दीवा बड़े एवं हो नाना हिंडोले दुवार क्या में दीवा बड़े. हे मां हे गौरी जय जगन्नाथ जय भगवती. तारा देशु ओरडा
ઉતારા દેશુ યોરડા દેશુ મેડીના મોલ રઘુરાઈ રણ છોડજી સોનાના એવા હોનાના હિંડોળે દુવાર ક્યાંમાં દીવા વળે જય દ્વારકાધીશ. ઓમ નમો નારાયણ. હે નંદના લાલા ને મોરલી વાળા ને એ પ્રેમે ભક્તો એ બાંધી લીધા નંદલાલા ને હે મારું ન માનો તો તમે મીરાબાઈ ને પૂછજો હે માં. મારું ન માનો તો તમે મીરાબાઈ ને પૂછજો ઝેર માતે કેવા બાંધી લીધા નંદલાલા ને હે નંદના લાલા ને મોરલી વાળા ને જય જગદંબા. હે પ્રેમે ભક્તોએ બાંધી લીધા નંદલાલા ને હે ગોવિંદ. હે ગોપાલ. જય અંબે. જય હિંગળાજમાં. હે માં. જય ભગવતી. હે ગોપાલ. જય હો. જય જય દ્વારકાધીશ. એ મારું ન માનો તો તમે નરસૈયાને પૂછજો એ મારું ન માનો તો તમે નરસૈયાને પૂછજો એ કડતાલમાં કેવા બાંધી લીધા નંદલાલા ને નંદના લાલા ને મોરલી વાળા ને હે માં. જય ભગવતી. પ્રેમે ભક્તો એ બાંધી લીધા નંદલાલા ને હે માં. જય અંબે. જય હિંગળાજમાં. જય મહાકાળી. જય ગોગા મારા. હે માં. હે માં. હે ગોવિંદ. ધજા 52 ગજની ફરકે એ જોઈ મારું ધજા 52 ગજની ફરકે એ
એ જોઈ મારી મૈયું હરકે માધવ તારી મોરલી માં બોલે ધીણા મો રણછોડ રંગીલા રંગીલા રણછોડ રંગીલા કાળા કાળા કાનજીને રૂપાળા રણછોડ રાધે ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદા જય દ્વારકાધીશ જય માધવ જય જય શ્રી રાધે મથુરાની જેલમાં કાન જનમિયા વાસુદેવ ટોપલામાં લઈ ગોકુળ હાયા હે યમુનાજીમાં નીર ભરપૂર ગમાર ગમાર મારું વલોણું ગાજે કાન આવીને મારી મટુકી ફોડે હરે રે કાન આવીને મારી મટુકી ફોડે હે માં જય જગદંબા જય ભગવતી જય સિયારામ રાધે રાધે શ્યામ બોલ મોહન મુરારી રાધે રાધે શ્યામ બોલ મોહન મુરારી મોહન મુરારી બોલો જય ગિરિધારી મોહન મુરારી બોલો જય ગિરિધારી રાધે 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 શ્યામ બોલ મોહન મુરારી રાધે શ્યામ બોલ મોહન મુરારી જીત્યું મારો કાન ને હું રાધા લટકાળી મારો કાન ને હું રાધા લટકાળી જન્મ જન્મની પ્રીતળી બંધાણી જન્મ જન્મની પ્રીતળી બંધાણી રાધે 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 રાધે
વાહ જટાશંકરભાઈ ને તાળીથી વધાવી દે. વાહ જટાશંકરભાઈ સરસ હો બેટા બહુ સરસ. હે શ્યામ હે ગોવિંદ હે ગોપાલ અમે આ 7 દિવસ સુધી અમારી મતિ અનુસાર અમારા જ્ઞાન અનુસાર આ શ્યામ સુંદરની કથાનું રસપાન કરાયું. પણ હે ઈશ્વર અમે પણ જીવ છીએ. કાંઈ અમારી ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, કાંઈ અમારી ભૂલ થઈ હોય તો હે ગોવિંદ કાયે सकलं परस्मै नारायणाये श्रीसमर्पयामि. श्रीसमर्पयामि. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय. द्वारिकाधीश की जय. अम्बे मात की जय. भागवत भगवान की जय. सुखदेव जी महाराज की जय. सनातन धर्म की जय. अपने अपने गुरु महाराज की जय. વ્યાસપીઠ ઉપરથી જે મંત્ર બોલાવવામાં આવે એ કૃપયા ભાઈઓ બહેનો વડીલો બાળકો બધાય બે હાથ ઊંચા કરી 3 વાર સાથે બોલશો. ઓમ હરે નમઃ. ઓમ હરયે નમઃ. ઓમ હરે નમઃ. ઓમ હરયે નમઃ. ઓમ હરે નમઃ. ઓમ હરયે નમઃ. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે. હર હર મહાદેવ. અત્યારની આરતી માટે યજમાનો અહીંયા પધારશે.
આજે વિખરવાની વેળા રે, કોણ જાણે ક્યારે પાછા મળશું સાથે સંગાથે રે, મળશું સાથે સંગાથે. મુझ દ્વારેથી ઓ પંખીડા હસતા મુખડે જાજો રે, હસતા મુખડે જાજો. કાળતણિયા વિદાય સમજી ગીત ગોવિંદના ગાજો રે, ગીત ગોવિંદના ગાજો. તમ જવાથી સુના મેદાન ઉપવન દાજી ઉઠ્યા રે, ઉપવન દાજી ઉઠ્યા. યાદ તમારી અમને રે આવશે, અંતર્ય મારા સુનારે, અંતર્ય મારા સુનારે. હૈયા કેરી ડાળે ડાળે સુંદર ફૂલડા ખીલ્યા રે, સુંદર ફૂલડા ખીલ્યા. હે દીવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય, હે આરતી ભાગવતજીની થાય, દીવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય, દીવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય. એ દેવુબા આખો પરિવાર આવો આરતી કરવા. આવો દેવુબા, આવો. ભગવાનની આરતી માટે બોલાવો, બધાને બોલાવો. આપણો આખો વાઘેલા પરિવાર ભગવાનની આરતી માટે અહીંયા પધારશે. હે દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હે આરતી ભાગવતજીની થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હે પ્રભુ અમે લાવ્યા છીએ ફૂલડાનો હાર, પ્રભુ અમે લાવ્યા છીએ ફૂલડાનો હાર. હે હરિ તમે પહેરો તો આનંદ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હે પ્રભુ અમે લાવ્યા છીએ બાજોટ જોડ, પ્રભુ અમે લાવ્યા છીએ બાજોટની જોડ. હે હરિ તમે બેઠો તો આનંદ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય. હે હરિ અમે લાવ્યા છીએ ભોજન થાળ, અમે લાવ્યા છીએ ભોજન થાળ. હે પ્રભુ તમે જમો તો પ્રસાદ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય, દીવડા જગમગ જગમગ. હરિ અમે લાવ્યા જળ જમુના
હે પ્રભુ તમે આચમન કરો તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય હે પ્રભુ અમે લાવ્યા છીએ વેદ તાળ પ્રભુ અમે લાવ્યા છીએ મુખવાસ પાન વાલા તમે મુખવાસ કરો તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય હે હરિ તારા ભક્તોને ઘણી આશ હે પ્રભુ તમે દર્શન દેશો તો આનંદ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ 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 થાય હે આરતી ભાગવતજી ની થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तैतं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते आरतिकम ज्ञानि ज्ञानि जपापाणि जन्मान्तरकृतानि जतानि सर्वासु प्रदक्षिणां पदे पदस्तयो देवाभ्यो आत्मज्ञानादात्मा विचक्षुर्वन्दनम्